ظفر بھائی شروع کر دے، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسٹارٹ کر لیں گے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ زخرف کی تفسیر شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم حروف مقطعات. اس واضح کتاب کی قسم ہے جس کو ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تفسیر شروع کرتے ہی ہم نے سورہ زخرف کے بارے میں معلوم کیا، پھر استعاذہ اور بسملہ کے بارے میں معلوم کیا، رحمان اور رحیم بسم اللہ کے بارے میں معلوم کیا، حروف مقطعات کے بارے میں معلوم کیا. پھر واو قسم کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، تو واو کے بارے میں اور قسم کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے معلوم کی. قرآن کریم والکتاب المبین جو پہلی آیت کے بعد دوسری آیت ہے. حامیم پہلی آیت ہے حروف مقطعات، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے والکتاب المبین، یعنی قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اور اللہ کا کلام قرآن کریم کی عظمت کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. اس کے لیے کچھ اعداد و شمار پہلے ہم نے ذکر کیے. اس کے بعد قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ڈیفینیشن اور تعریف کیا کی ہے. نزول قرآن کس طریقے سے ہوا، پھر نزول قرآن کی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اور پھر اس کے بعد کچھ اسباب نزول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص آیتوں کو کچھ واقعات کے پس منظر میں نازل کیا، اس کے بارے میں بات کی. آئیے اب مضامین قرآن کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اگر ہم قرآن کا اختصار کے ساتھ خاکہ پیش کرنا چاہیں تو اس کو 6 قسموں پر تقسیم کر سکتے ہیں. قرآن میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے، یعنی 30 پارے 2 جلدوں کے درمیان جو ہمارے پاس موجود ہے، ان 30 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 قسم کے مضامین کو ذکر کیے ہیں. مفسرین نے ان مضامین کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. سب سے پہلا مضمون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہ ہے احکام، حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم کو ذکر کیا ہے. الگ الگ قسم کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آپ دیکھیے مفسرین نے کتنی جد و جہد کے ساتھ اور کتنی مشقت کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایک چیز کو واضح کر کے ہمارے سامنے بیان کیا. جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں اس کو بتلاتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ کل 500 قسم کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں. 500 قسم کے 500 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو ذکر کیا اور پھر اس کو تقسیم بھی کیا ہے. آپ دیکھیے میں نے بھی یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. شخصی احوال، کسی آدمی کے شخصی احوال، ہمارے شخصی احوال ہوتے ہیں، ہمارے ذاتی احوال ہوتے ہیں، ہماری حالت ہوتی ہے، انسان کی حالت جو ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کو ذکر کیا ہے تقریباً 500 آیات اور تقریباً 70 آیات میں. آپ نے دیکھا یہاں پر 500 آیات میں سے 70 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصی احوال کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد آگے چلیے. جرم اور سزا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو جرم اور سزا کی آیتیں ذکر کی ہے وہ تقریباً 70 آیتیں ہیں. پھر عدالتی قانون، عدالتی قانون ہم جانتے ہیں کہ عدالتی قانون کس کو کہتے ہیں. اسلام کی عدالت ہے اور اسلام بھی ایک مکمل دین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے جو قانون بیان کی ہے، عدالتی قانون جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی تعداد 70 ہے. اس کے بعد آگے چلیے. دستوری قانون جو ہے، عدالتی قانون 13 ہے، معاف کریے گا، عدالتی قانون 13 ہے. جرم و سزا کی جو آیت ہے یہ 301 ہے. عدالتی قانون 13 ہے. دستوری قانون 10 ہے. پھر اقتصادی قانون 10 ہے. اور قانون شہریت، شہری
اعتبار سے ہم کسی جگہ وطنی ہو جاتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو اس شہری قانون جو ہوتے ہیں اس طریقے سے شہریت کے قانون کل 70 ہے. تو یہ 500 آیات جو ہے مضامین قرآن میں احکام کی جو آیات ہے یہ 500 ہے, اور اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بعد آئیے دوسرا مضمون جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں جدل. ویسے جدل عربی زبان میں کہتے ہیں جھگڑے کو, لیکن یہاں پر قرآن کریم میں مضامین کے اعتبار سے جو جدل ذکر کیا ہے اس کا مطلب ہے علمی تردید, یعنی علمی اعتبار سے کسی چیز کو رد کرنا. اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کسی فکر کی مکمل تردید. اصل میں کیا تھا, جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا تھا مکہ مکرمہ میں, اس وقت 4 قسم کے گروہ مکہ میں موجود تھے. ایک گروہ تھا مشرکین کا جو شرک کرتے تھے, الگ الگ اللہ کی اور الگ الگ معبودوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے. دوسری قسم تھی یہودیوں کی, تیسری قسم تھی نصارہ کی, اور چوتھی قسم تھی منافقین تھی. تو یہ عرب حضرات جتنے بھی تھے, یہ عرب جو تھا پورا یہ 4 قسم کے لوگوں میں تقسیم تھا. اس میں کچھ یہ تو ان چاروں قسم کے لوگوں کی تردید جو تھی وہ قرآن کریم میں نازل ہوئی. تو مضامین قرآن میں ایک بہت بڑا حصہ جدل کا ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعے سے مشرکین کی تردید کی, پھر یہودیوں کی تردید کی, پھر نصارہ کی تردید کی, اور منافقین کی تردید کی. تو یہ مضامین قرآن میں دوسرا مضمون. تیسرا مضمون جو مضامین قرآن میں ہے وہ ہے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ. تذکیر بھی اعلیٰ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے ہدایت کی دعوت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. جو مضامین قرآن کریم میں آئے ہیں اس میں پہلے احکام, پھر جدل, اور تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا, اور ان گنت نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شمار کروایا. اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا الٹیمیٹلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت کی دعوت, یہ اہل ایمان کو ہدایت کی دعوت, ایمان والوں کو, اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے جن کے اوپر قرآن اتارا جا رہا تھا, اور پھر پوری انسانیت کو ہدایت دینی تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے, جیسے جنت کا ذکر ہے, آسمانوں کا ذکر ہے, زمینوں کا ذکر ہے, پہاڑوں کا, سمندروں کا, پانی کا, جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ضروری سمجھا ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے. یہ تیسرا مضمون تھا. چوتھا مضمون جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے تذکیر بھی ایام اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت اور عذاب کے ذریعے اور انبیاء کے واقعات کے ذریعے ہدایت کی دعوت. دیکھیے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, تو بیسیکلی جو چیز ہے وہ ہدایت کی, جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہے اس کے ذریعے سے مقصود ہے انسانیت کی ہدایت. تذکیر بھی ایام اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا, عذاب کا ذکر کیا, انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا, اور ان تمام مضامین کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو ہدایت ملے. پانچویں قسم کا مضمون جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور جس کو مفسرین نے نقل کیا ہے وہ ہے تذکیر بالموت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک وافر حصہ ایسا نقل فرمایا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوفناک چیزوں کو ذکر کیا, حساب و کتاب کو ذکر کیا, اللہ کے پاس ہمارے اعمال کی جو سزا ملنے والی ہے یا ہمارے اعمال کی جو جزا ملنے والی ہے اس کا ذکر کیا, موت کا ذکر کیا. تو یہ جو تذکیر بالموت ہے, یہ اس سے بھی مقصود یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی دعوت ملے. تو یہ پانچویں قسم کا مضمون ہے. اور چھٹی قسم کا مضمون جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہ امثال ہے. امثال کا مطلب ہے مثالوں کے ذریعے سے, الگ الگ ایگزامپلس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی. توحید کا ذکر کیا, رسالت کا ذکر کیا, باس بعد الموت, موت کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے, اور موت کے بعد کی جو لامحدود زندگی ہے اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے. نیکوں اور بدوں کی مثالوں کو ذکر کیا ہے کہ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ہے, اور بد لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ہے. تو یہ 6 قسم کے مضمون کے اوپر پورا قرآن جو ہے یہ منحصر ہے. احکام, جدل, تذکیر بھی اعلیٰ اللہ, تذکیر بھی ایام اللہ, تذکیر بالموت اور امثال. آگے چلیے,
मक्की सूरतें और मदनी सूरतें हम जानते हैं। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म पे, कुछ सूरतें जो मक्का में नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है, और कुछ सूरतें जो हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। अब मक्की सूरतें और मदनी सूरतें जो है उनका बेस क्या है उसको यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि मक्की सूरतें कुल 86 है, 86 सूरतें मक्की सूरतें हैं। मक्की सूरतों में आम मतन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मज़ामीन को जिक्र किया है वो है तौहीद के मज़ामीन, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और यकतानियत के जो मज़ामीन है वो मक्की सूरतों में ज्यादा मिलेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मजमून अगर मक्की में है तो वो मदनी में नहीं मिल सकता है, लेकिन आम मतन जो मज़ामीन और जो मफहूम और जो मतलब जो है मक्की सूरतों में जिक्र किया गया है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का जिक्र ज्यादातर मक्की सूरतों में किया, रिसालत का जिक्र मक्की सूरतों में हुआ, आखिरत का जिक्र मक्की सूरतों में हुआ, हश्र और नशर का जो जिक्र है, सब्र और तसल्ली का, इसमें बहुत सारी आयतें ऐसी नाजिल हुई है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि वो मक्की जमाना था और हालात अल्लाह के रसूल और उन सहाबा ने जिन्होंने पहले ईमान कबूल किया उन पर बहुत सख्त थे, तो सब्र और तसल्ली की जो आयत है ये ज्यादातर मक्की सूरतों में है। पिछली उम्मत के वाकियात, पिछली उम्मत के जो वाकियात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया गुजरे और उन अंबिया की जो उम्मतें गुजरी उनके जो वाकियात है ये ज्यादातर मक्की सूरतों में पाए जाते हैं। और अहकाम, जो मैंने कहा कि कुरान करीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इससे पहले हमने मज़ामीन शरीयत में मज़ामीन कुरान में देखा कि बहुत बड़ा वाफिर हिस्सा कुरान करीम का है जिसमें हुक्म और अहकाम का जिक्र किया गया है। ये अहकाम जो है बहुत कम मक्की सूरतों में जिक्र किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम की जितनी आयतें हैं ज्यादातर ये मदीना में नाजिल हुई, हिजरत के बाद नाजिल हुई है, तो ये मक्की सूरतें हैं। मक्की सूरतों के अगर हम देखेंगे तो आयतें बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी आयत है, उसलूब ज्यादा पुरशिकवा है। पुरशिकवा यानी अब हम जानते हैं आगे अरबी जबान का भी जिक्र आएगा, आगे सूरत जब आगे चलेगी तो उसमें हम देखेंगे कि अरबी जबान में जो लचक होती है, अरबी जबान की जो खूबसूरती है और अरबी जबान में जो एक पोएटिक अंदाज है, और कुरान को जो अरबी जबान में एक मौजिज़ों के तौर पर नाजिल किया गया था, क्योंकि अरब हजरात जो है अपनी जबान पर बड़ा फख्र करते थे, इस वजह से वो अपने आप को अरबी कहते थे यानी बोलने वाला, और अपने अलावा पूरी दुनिया को वो अजमी कहते थे यानी गूंगा। तो पूरी दुनिया को वो गूंगा कहते थे यानी उनको बोलना आता ही नहीं है, अगर बोलना आता है तो वो सिर्फ अरबों को आता है क्योंकि उनके पास अरबी जबान है। तो ये अरबी जबान के बारे में हम आगे मालूम करेंगे थोड़ी बात, क्योंकि कुरान करीम को खास तौर पर अरबी जबान में नाज़िल किया, लेकिन अरबी जबान की जो लचक बयान की अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज्यादातर मक्की सूरतों में पाई जाती है। इस्तिआरात है, तमसील है, तशबीहात है, ये ज्यादातर जो है जो जबान के अंदर जो खासियतें होती है ये ज्यादातर उन सूरतों में मिलेगी आपको जो मक्की में है। तो मदनी सूरतों में भी मिलेगी, लेकिन ज्यादातर जो उसलूब जबान बयान किया गया है ये मक्की सूरतों में है। और ऐसी चीजें बयान की गई, जखीरे अल्फाज वसी है, यानी अल्फाज जो है हम देखेंगे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, इस तरीके की जो आयत है, छोटी छोटी आयत है, वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा, ये इस तरीके की जो आयतें हैं ये ज्यादातर आपको मक्की सूरतों में मिलेगी। उमूमन खिताब, देखिए मक्की सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों से खिताब करता है तो ये कहता है या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ए लोगो, ए लोगो। अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन नास का जिक्र किया है, जबकि मदनी सूरतों में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। वहां क्या जिक्र किया है आगे आएगा। हर वो सूरत जिसमें लफ्ज कल्ला है, आपको मालूम है बहुत सारी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज कल्ला का जिक्र किया है। कल्ला का मतलब है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, माबूदों को झुटलाया गया, हरगिज नहीं। तो ये जहां पर लफ्ज कल्ला जिक्र किया है ये तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं, और ये लफ्ज 15 सूरतों में 33 मरतबा आया है लफ्ज कल्ला जो है, यानी 15 सूरतों में जहां जहां लफ्ज कल्ला आया है 33 टाइम्स आया है, ये तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। हर वो सूरत जिसमें आयत सजदा आई है, हम जानते हैं कि कुल कुरान करीम में 15 सजदे हैं, 14 है और एक के बारे में इख्तिलाफ है, 15 कहते हैं। तो 15 सजदों की जितनी आयत है और जिन सूरतों में सजदे नाजिल हुए हैं 90 पारे के बाद सजदे आते हैं हम जानते हैं, तो जितनी सूरतों में सजदे हैं ये तमाम सजदे जो है ये मक्की सूरतों में नाजिल हुए हैं।
मदनी सूरतों में सजदे नहीं है। सूरह बकरा के अलावा हर वो सूरत जिसमें हजरत आदम और इबलीस यानी शैतान का जिक्र आया है वो तमाम के तमाम मक्की सूरतें हैं। सूरह बकरा में इबलीस और शैतान का जिक्र है, इसमें से सूरह बकरा जो है ये मदनी है। बाकी सूरह बकरा के अलावा जितनी सूरतें जिसमें जो शैतान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये का जिक्र अलग अलग जगह पर है। हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़ियात को कहीं कहीं पर फैलाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कई मकाम पर आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम का तज़किरा कई मकामात पर आया। तो ये मक्की सूरतों की खुसूसियात मैंने कुछ आपके सामने बयान की। आगे चलिए मदनी सूरतों की हम खुसूसियात कुछ देखते हैं। मदनी सूरतें कुल 28 सूरतें हैं। अहकाम और मसाइल जो है ये ज्यादातर अल्लाह तबारक व तआला ने मदनी सूरतों में नाजिल फरमाए हैं। अहकाम और मसाइल जितने हम जानते हैं, मैंने अभी बताया मज़ामीन कुरान में, तो अहकाम और मसाइल ज्यादातर अल्लाह तबारक व तआला ने मदनी सूरतों में नाजिल फरमाए। हुदूद है, हद जो जारी होती है, और गुनाहों की जो सजा है, फराइज की तालीमात है, अहले किताब पर तरदीद। देखिए अहले किताब वो लोग कहलाते हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने किताब, यानी यहूदी जो है ये अपने आप को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती है और उनके ऊपर तौरात नाजिल हुई तो इनको अहले किताब कहेंगे। नसरानी जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है, क्रिश्चियंस जिनको कहते हैं उनके ऊपर इंजील नाजिल हुई, बाइबल, तो उनको अहले किताब कहते हैं। तो अहले किताब की जो तरदीद है, तो उनके अहकामात की जो तरदीद है, कुछ चीजें कुरान के आने के बाद और आखिरी मजहब के आने के बाद उनके पहले के तमाम मजहब खत्म हो गए। अब जरूरी है कि अहकाम जो है कुरान बतलाता है उस पर अमल किया जाए। इस वजह से यहाँ पर मदनी सूरतों में कुरान करीम के जो मज़ामीन है वो ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें अहकाम और मसाइल बयान किए गए और अहले किताब की तरदीद की गई है। आगे चलिए, ज्यादातर खिताब अहले किताब और मुनाफिकीन से है। यहाँ पर मदनी सूरतों में अहले किताब और मुनाफिक जो है, जो अपने ईमान को शुभ, देखिए कुफ्फार कुरैश जो थे वो अपने ईमान के बारे में बिल्कुल पुख्ता थे कि हम काफिर हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल पर, अल्लाह पर तो अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को भी मानते थे, वो मुशरिकीन थे। लेकिन मुनाफिकीन वो जो थे जो अपने निफाक यानी जाहिर करते थे कि वो ईमान लाए लेकिन अंदर से उनके अंदर कुफ्र और इल्हाद भरा हुआ था। तो अहले किताब और मुनाफिकीन के साथ जितने मज़ामीन जिन सूरतों में आए हैं वो तमाम मदनी सूरतें हैं। खानदानी और तमद्दुनी कवानीन जो है ये मदनी सूरतों में बयान किए गए। मदनी सूरतों में आयात जो है तवील और मुफस्सल है। आगे बतलाया गया था कि मक्की सूरतों में छोटी छोटी आयतें बयान की गई हैं, मदनी सूरतों में बड़ी बड़ी आयतें हैं और तफसील के साथ बयान की गई है। और उसलूब बयान मक्की सूरतों से सादा है। देखिए वहां पर लैंग्वेज की महारत बताना मकसूद था, क्योंकि वहां पर काफिरों के साथ और अरब लोगों के साथ जो डायरेक्ट डील करना था, ये कुरान को बतौर मौजिजा नाजिल किया था, इस वजह से वहां पर जबान के ऊपर ज्यादा जोर था। यहाँ पर जबान सादा है, सादा जबान है, और अहकाम और मसाइल के ऊपर ज्यादा जोर है। उमूमन खिताब मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, क्योंकि अहकाम और मसाइल जो बतलाने थे ये ईमान वालों को बतलाने थे। वहां पर या अय्युहन्नास, लोगों को कहा गया, लोग, आम लोग, लेकिन यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ज्यादातर मक्की मदनी आयतें जो है इसके अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया। हर वो सूरत जिसमें जिहाद की इजाजत और उसके अहकाम का जिक्र है ये तमाम के तमाम मदनी सूरतें हैं। हर वो सूरत जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र है ये तमाम के तमाम मदनी सूरतें हैं। तो ये मक्की और मदनी सूरतों के बारे में मैंने कुछ मालूमात आपके सामने पेश की। अब आगे चलिए, आगे अगर हम देखें तो कुरान खुद कलाम इलाही है। इसकी क्या दलील है कि कुरान खुद कलाम इलाही है? इसकी बहुत सारी दलीलें हैं और इसकी कुछ दलीलें मैंने यहाँ पर जिक्र की है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद मेरा वक्त हो गया है। जबान और बयान के उसलूब के लिहाज से, हकीमाना कानून के लिहाज से, किस्सों व वाक़ियात के लिहाज से, पेशीन गोई के लिहाज से और साइंसी हकाइक के लिहाज से कुरान खुद अपनी दलील है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इतने मज़ामीन और अलग अलग एतबार से कुरान अपनी हक्कानियत की दलील खुद पेश करता है। इसके बारे में जो मज़ामीन है और इसके बारे में जो तफसीलात है इंशाअल्लाह आइंदा हम बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा।
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن والے بنا دے، قرآن کے ساتھ والا آنے لگا پیدا کرائے، قرآن